This conference will now be recorded. Okay, guys, now let us start this session. So, in the yesterday's class, we have started discussion about the concept of the test case design section in the Tosca. So, we have seen what is test case design section and why it is used for, and what are the advantages of using it. I mean, and whatever the terminologies or components present in order to use the test case design, like test sheets, attributes, and instances, and where do we create that test sheets in the test case design section, and how do we create is what we have seen in the yesterday's class. And we have also seen how do we generate the instances for the test sheets, as well as how do we generate the instances for the attributes, is what we have seen in the yesterday's class. If you could see, we have generated few instances for the test sheet, which would be used to convert them into the test cases, right? Is it clear till now for everyone about what we have discussed in the yesterday's class, or does anyone has any doubts? Clear, sir? Okay. So now what we shall do in the today's class is, we have done all the basic setup and the prerequisites done. Now it is a time to understand and discuss how do we link this data which is present in the test sheets to the test cases, and after that how do we generate these instances in the form of test cases, and I should also verify whether the each test case is containing this data. Correct? Because yesterday in the test sheet, what I have done, I have created instances which can be converted in the form of test cases. And second thing, I have also done specifically which data to be used for particular test case. So that is what we are going to learn in the today's class. So in order to learn these things, I need to tell you some two concepts here. So these are the concepts of, these are very simple things, concepts of templates and template instances, right? These are the two new terminologies that everyone needs to understand when we want to link the data from the test sheet in the test case design section to the test cases section, if you want to link them. So first of all, what is a template? Template means, actually, what is the template? When we, on what basis we'll say it as a template? Any particular or standard or predefined format. So now, Madhav, you are saying something like a template. What is a template? Any standard format or a predefined format or a particular format. Madhav, now for which I need to create this format? For what I need to create this standard format is basically, now what you are doing, you are trying to link the data to the test case. So obviously you are trying to link your data to a test case, means you need to have a test case. That test case to which you are going to link the data should be like a predefined format or like a template, right? Why I need to create this template is basically, then మీకు చెప్పినట్టు, like in the test sheet or in the test case design itself, I am only planning and generating how many instances, అంటే నాకు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కావాలో కూడా I am just deciding it over here. But if you want to convert them into test cases, you need to implement with the concepts of templates and template instances. Why you need to have a template is, if you have a base or if you have a source or predefined structure, and when you link this data to your template, obviously all your instances what you have created will be converted into test cases. Simple logic. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? బేసిక్గా, లైక్ మనం when we are passing on a road by, we will be seeing many clay idols or Ganesh idols or mud idols prepared, right? For example, ఇప్పుడు మీకు గణేష్ ఐడల్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ బేసికలీ, సో దే విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్.
అంటే ఒక గణేష్ ఐడిల్ని టెంప్లెట్గా చేసి పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు, రైట్? అండ్ then now what they will do, will they prepare each and every idol with their own hands without any modifications? No, right? They will be preparing one template, one source, or one base structure. Now what they will be doing upon that, they will be dumping all the mud, clay, water, all the content what they have prepared, all the instances into that clay, I mean base structure kind of item. So now you will be getting the proper exact shape of what Ganesha idol looks like. So it becomes easy for them to generate the Ganesh idols with a basic structure. Now I'm trying to correlate the same concept. Now I have a single test case. That single test case should be used as a template. Right now you will get a doubt, Mother, which test case should I use as a template? మీకు ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏది ఇచ్చారో ఆ ఫంక్షనాలిటీకి ఏదైనా టెస్ట్ కేస్ ఉంటే దాన్ని సోర్స్ లాగా ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ లాగా యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ కేస్, use it as a template, make it as a predefined structure or format. Then when you link this data to your test case or a template, then all these instances which we have created here will be converted into the form of test cases, and each and everything gets reflected here. Instances ante enti? Instances are nothing but the possible combinations. Same thing yesterday we have seen. Now when I'm saying template instances means these are the possible combinations for a template, అంతే కదా? So if I have a template and if I dump all these things, possible combinations of my template will be is called as a template instances, right? These are the two new terminologies that everyone needs to understand. And once these three new things are understood, I'll tell you the process, how do you link the data to the test cases, right? Is it clear for everyone? Yes, madam. Yes, So now madam. what? Yeah, thanks. So now what I'll be doing is, there are three steps actually. Step one, what is it? Drag and drop your text sheet onto template. The first thing, this is the second step. The first step is convert your test case into a template. So first of all, as I told you, if you want to generate these instances into test cases and link this data, you need to have one source or a predefined structure. That source or a predefined structure or the standard format is called as a template. So I am converting my test case into a template. After converting into a template, I am dragging and dropping my test sheet. What is my test sheet? Test sheet contains these attributes and instances and the data. Onto where? Onto template. And then what is the third step I will do? Will generate the template instances. Now these are the three steps that everyone needs to remember and follow when you want to link the data to the test cases and generate the test cases and link the data, right? Even in the interview they might ask you this question, what are the procedure or what is the process that you follow basically when you want to link the data to the test cases, or what is the first thing that you will do when you want to link the data? Now let us try to implement this. So what is the first step? Convert your test case into a template. So in order to convert my test case into a template, first of all I should go into the test case section, and after going into the test case section I should have a template, right? So now ఇప్పుడు నేను ఏ టెస్ట్ కేసుని టెంప్లెట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి? బేసిక్ గా నా ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? రిజిస్టర్ ఏ యూజర్. ఐ మీన్ నా రిజిస్టర్ ఏ యూజర్ కి ఆల్రెడీ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ టెస్ట్ కేస్, రైట్? దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి నేను మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ మై రిజిస్టర్ ఏ యూజర్. నేను బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తీసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీడీ అని పేరు పెట్టాను. రిజిస్టర్ ఏ యూజర్ టీసీడీ. సో నౌ because this is my functionality for which the data I have prepared, then similar way I have just copied the same test case. Now what is the first thing that I have asked? Convert your test case into a template. How do I convert? Is simple. Just go to your test case, give a right click. There is an option called convert to template. Please remember the icon. This is test case యొక్క icon.
But when you change, give a right click, you can see called convert to template. Just give a right click on this, convert to template. Can you see? Obviously now can you see or make out a difference with the icon? Convert to template. Now this is the icon of the template which has T shape or T symbol within the test case. So this is template. Now what is the second step I have asked you? Drag and drop your test sheet onto your template. Now where is your test sheet? This is your test sheet, right? Test sheet contains instances and attributes and instances for attributes. So it is containing all these things. Now what should I do? I need to drag and drop this test sheet onto my template. So I'm just dragging and dropping my test sheet onto my template. Can you see guys, actually when you are about to drag and drop this test sheet onto template, at the left corner, left bottom corner of my screen, you need to see a meaningful word called assign schema definition. మీకు అసైన్ స్కీమా డెఫినిషన్ అనేది నా లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ బాటమ్ ఆఫ్ మై స్క్రీన్లో కనిపించినప్పుడు యూ నీడ్ టు లీవ్ యువర్ మౌస్. అంతేగాని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇప్పుడు నాకు క్రియేట్ టెస్ట్ కేస్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనే డిస్క్రిప్షన్ కనిపించకూడదు, లేకపోతే ఏ డిస్క్రిప్షన్ కనిపించకుండా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుందా? లేదు. దాని తర్వాత క్రియేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కనిపించినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ డ్రాప్ your test sheet. Only you need to drag and drop your test sheet onto a template, correct? But you need to make sure that you need to see a description called assign schema definition at the left side bottom corner of your screen, correct? Now I am just leaving my mouse here, right? Ante, it is done, right? Now the second step is been completed. Now what is the third step? We should generate the template instances. Now how do you generate the template instances? And there are two ways. Just click on this template, give a right click. After you give a right click, there are three dots at the bottom last, and there if you open that you can see an option called create template instance. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, క్రియేట్ టెంప్లెట్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. నౌ యూ నీడ్ టు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, నౌ యూ కెన్ సీ a message called start instantiation now. So what is the start instantiation? If I click on yes, now you could see all the test cases would be generated, right? Are you able to see from this template? Now this is a template which is acting like a source or a predefined structure or a base format, and from this you have generated the 6 test cases. These 6 test cases ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి? Register the user 1 2 3 4 5 6 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? These have come from the your instances. You see the same naming convention of these instances are being used in order to convert them into a test cases. Now your instance has been converted to a test case, right? Right? Is it clear? Yes, Madhav. Yeah. Now, Yes, sir. now the most important point, you need to check whether your data is also getting reflected in the test, test cases. First test case కి ఏం డేటా ఉండాలి? కిరణ్ యూజర్ 1 అని ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళి చూస్తాను, సారీ సోర్స్లోని ఐ విల్ గో టు ది టెస్ట్ కేసెస్, రిజిస్టర్ యూజర్ 1. నా డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్. ఏ డేటా ఉంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ నేమ్ కిరణ్ ఉండాలి. ఎందుకు ర్యాండమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది? లాస్ట్ నేమ్ యూజర్ 1 ఉండాలి. ఇది ఇట్లా ఉంది. ఈమెయిల్ ఐడి ఏదో డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. లెట్ us వెరిఫై థర్డ్ టెస్ట్ కేస్. థర్డ్ టెస్ట్ కేస్ ఏముంది? ఎంటర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్, సేమ్ థింగ్. బట్ ఏముండాలి థర్డ్ టెస్ట్ కేస్? 1 సెకండ్, 1 2 3 డీటెయిల్స్ ఆఫ్ భాగ్య యూజర్ 3 1 2 3 6 7 5 అని ఉండాలి. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కంటైనింగ్? ఈమెయిల్ చూడండి 1 2 3 6 అని కాకుండా సంథింగ్ డైనమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాజ్ దేర్. Means we are able to successfully generate these instances and convert them into test cases, but we are unable to get the data reflecting on the test cases properly, right? Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Guys, are you able to understand it? Yes, sir. Yes, sir. So, దీనికి కారణం ఏంటై ఉండొచ్చు అని మనం గెస్ చేస్తున్నారా? Yes, sir. ఏంటి కారణం ఏంటి? రీజన్ ఏంటి? గెస్. ఆలోచించండి, మాట్లాడండి, ఓపెన్ అవ్వండి. ఆల్మోస్ట్ క్లాసెస్ ఇంకో 4-5 డేస్లో అయిపోతాయి. మీరు ఇంకా ఓపెన్ అవ్వకపోతే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లా అడిగితే ఏం చెప్తారా? గెస్ చేయండి, పర్లేదు, తప్పైనా నేనేమన్నా. Madam, we want to remove the old data, madam. ఓకే, రిమూవ్ చేద్దాం. ఓకే, గుడ్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ అన్ని టెస్ట్ కేసెస్లో సేమ్ డేటా ఉంది. ఈ సేమ్ డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నేను తెలుసుకోవాలి. నేనేం చెప్తున్నాను ఇందాక నుంచి? మై టెంప్లేట్ ఈజ్ అ బేస్ ఫర్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ మై స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, దాంట్లో ఏముందో అదే వస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు ముందు టెంప్లేట్లో ఏ డేటా ఉందో చూసుకోవాలి. సో కెన్ యూ సీ, టెంప్లేట్లో ఈ డేటా ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ there is some data present in my template, the same data is getting reflected in all the instances, right? Obviously, if already there is some data, how come a new data will come and sit on top of that? That chance ఇవ్వాలి కదా. కొత్త డేటా స్టోర్ అవడానికి you need to give it a chance, but you already filled this data and you are trying to instantiate, I mean generate the test cases. దీనికి ఏం తెలుస్తుంది బాబు? ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, దీనికి అర్థం కావట్లేదు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే బేసిక్గా యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ డేటా. ఫర్ సపోజ్ ఇది కూడా తీసేద్దాం ఫర్ టైం బీయింగ్. నా ఓకే, మొత్తం డేటా అంతా రిమూవ్ చేశాను. ఓకే, ఇది కూడా తీసేద్దాం, చూపిస్తుంది. రైట్, మొత్తం డేటా అంతా తీసేసాను. నౌ ఆల్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ద డేటా ఈజ్ ఎంటీ. ఇప్పుడు ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ మై డేటా విల్ కమ్ అండ్ సిట్ హియర్. ఇందాక ఎంటీగా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డేటా ఉందో అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో మీరు ఆల్వేస్ చూడాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మీరు టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి డేటా లింక్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాన్సెస్ జనరేట్ చేసే ముందు నా డేటా సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ రివర్టింగ్ ఆల్ ది ప్రాసెస్, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ రివర్ట్ చేస్తున్నా. కన్వర్ట్ టు టెస్ట్ కేస్. నౌ ఐఎమ్ ఏ నార్మల్ టెస్ట్ కేస్. అగైన్ ఐ బికేమ్ ఏ నార్మల్ టెస్ట్ కేస్, రైట్? మళ్ళీ టెస్ట్ కేస్కి కన్వర్ట్ చేశాను. నౌ అగైన్ ఐ స్టార్ట్ ది సేమ్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? కన్వర్ట్ మై టెస్ట్ కేస్ టు ఏ టెంప్లెట్. కన్వర్ట్ చేశాను. సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యువర్ టెస్ట్ షీట్ ఆన్ టు ఏ టెంప్లెట్. ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ and dropping. I could see assign schema definition at the bottom left side corner. I'm leaving my test sheet onto template. So template ki data link అయింది, రైట్? Now what should I do? ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇన్స్టెన్సెస్ జనరేట్ చేయాలని చెప్పాను. జనరేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ముందు అసలు నా టెంప్లెట్ అది నా టెస్ట్ షీట్ ప్రాపర్గా లింక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ చెక్ టెంప్లెట్, రైట్? చెక్ టెంప్లెట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ కనిపిస్తాయి. చూడండి, నో ఎర్రర్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద టెంప్లెట్ రిజిస్టర్ యూజర్ టీసీడీ. మీరు టెంప్లెట్ కరెక్ట్గా ఉంది అని మీ డేటాని లింక్ చేశారు. రైట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ చూడండి, జంప్ టు స్కీమా డెఫినిషన్. చెక్ టెంప్లెట్ అయిపోయింది, జంప్ టు స్కీమా. స్కీమా అంటే ఏంటి? ఇది ఉంది మీ డేటా, మీ ప్రాపర్ టెస్ట్ షీట్ లింక్ అయిందా లేదా, మీరు లింక్ చేసిన స్కీమాకి మీరు ఏబుల్ టు జంప్ ఆర్ నాట్. ఇది చూడండి, కరెక్ట్గా వస్తున్నారంటే ప్రాపర్లీ యూ హ్యావ్ లింక్డ్ ది టెస్ట్ షీట్ విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ ది డేటా టు యువర్ టెంప్లెట్ and your template is working fine, it doesn't have any errors. Now I shall try to generate the instances ఎలా జనరేట్ చేయాలని చెప్పాను ఇందాక, ఒక వెదర్ చూపించాను రైట్ క్లిక్ చేసి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే టాప్లో టెస్ట్ కేసెస్ ఉంది, మీరు టెస్ట్ కేసెస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సేమ్ థింగ్, మీ ఇష్టం, మీ కన్వీనియంట్. ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ అదే స్టార్ట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్. నౌ
I'll click on OK. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, మళ్ళీ 6 టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ అయినాయి. వెళ్ళి చూస్తాను డేటా వచ్చిందా లేదా అని. ఏది నా డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎంటర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్. వచ్చిందా డేటా? మళ్ళీ రాలేదు. My data is not coming to the instances. So what should I do? I need to go back and check the template whether the data is properly linked to my template or not. Template కి వెళ్తున్నా, అసలు ఇక్కడ డేటా ఉందా? టెంప్లెట్ లోనే డేటా లేనప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా వస్తుంది? అంతే కదా. నా సోర్స్ లోనే డేటా లేనప్పుడు బేసిక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ లోనే మై డేటా ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్. హౌ కమ్ మై డేటా విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ది ఇన్స్టెన్సెస్? So it is not possible. So I am unable to do all these things. So now what is the next step that I should do? ఎందుకు రావట్లేదు డేటా? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? ఓకే, టెంప్లెట్లో ఎర్రర్స్ లేవు, టెస్ట్ షీట్ ప్రాపర్గా లింక్ అయ్యింది, ఉన్న డేటాని తీసేసాను కొత్త డేటా రిప్లేస్ చేయడానికి. సో ఆల్ ది పాసిబుల్ థింగ్స్ ఐ హావ్ డన్. Then why my data is not coming and sitting here? Any guesses? Not getting any idea. ఆన్సర్ చెప్తే చాలా సిల్లీగా ఉంటుంది, అందుకే గెస్ట్ చేయండి అంటున్నాను. We need to create some buffers like that. బఫర్ అంటే ఏంటి? It's a temporary storage. ఇక్కడ స్టోరేజ్ తో సంబంధం ఏంటి? అదే అసలు నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఉన్న డేటా ఎందుకు రావట్లేదు? ఇక్కడ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసా. ఎక్కడ? టీసీడీలో. ఇక్కడ ఉంది, స్టోరేజ్ అయ్యింది ఇక్కడంతా, కానీ ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? టెంప్లెట్ చెక్ చేస్తేనేమో ఎర్రర్స్ లేవు, జంప్ టు స్కీమా డెఫినేషన్ చేస్తే కరెక్ట్గానే డేటాను లింక్ చేసాము, ఉన్న డేటాను తీసేసాము కొత్త డేటా వచ్చి కూర్చోడానికి, కానీ వచ్చి రావట్లేదు. ఎందుకు? సింపుల్ లాజిక్, సింపుల్ ఆన్సర్. మీరు లాస్ట్లో నేను చెప్తే ఇంత సిల్లీ అనిపిస్తుంది. ఇంకా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆన్సర్ మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇంకా చెప్తున్నా, ఇప్పటికీ ఆన్సర్ మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను చూడండి. ఈ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు టీసీడీ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్, నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్కి, నాకు ఇచ్చిన ఫంక్షనాలిటీకి నేను టెస్ట్ కేస్ డిజైన్లో టెస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను? ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేశాను టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. ఇందులో ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను ఈ టెస్ట్ షీట్? బికాస్ నాకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్కి అది ఇచ్చారు, దాంతో నేను టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ అని ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను ఇవన్నీ నేను? ఎందుకంటే ఐ షుడ్ గివ్ ఇన్పుట్స్ టు మై అట్రిబ్యూట్స్, ఐ మీన్ కంట్రోల్స్, అంతే కదా. నేను ఏ కంట్రోల్స్ అయితే ఇన్పుట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానో ఆ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడానికి ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ని క్రియేట్ చేసి వాటికి వాల్యూస్ క్రియేట్ చేశాను, అంతే కదా. Yes, madam. ఇక్కడ సింపుల్ సిల్లీ లాజిక్ మిస్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ టోస్కా ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా? మీరు టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నారు?
టెస్ట్ కేసు వెళ్తున్నాను. టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నారు, నేను ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక సోర్స్, దానికి నేను ఉన్న డేటా సోర్స్ అంతా లింక్ చేస్తున్నా, అందులో ఉన్న డేటాని నువ్వు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేసు రన్ చెయ్యి అంటున్నా. రన్ చెయ్యి అన్నప్పుడు అన్ని ప్రాపర్గా వర్క్ అయినా కానీ ఇక్కడ డేటా వచ్చి ప్రాపర్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు, నేను పెట్టిన డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడున్న యాట్రిబ్యూట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కి ఇక్కడున్న యాట్రిబ్యూట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కి రెండింటికి మ్యాచింగ్ అవ్వట్లేదు. అందుకే టోస్కా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బాస్ నువ్వేమో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసావు, దీన్ని వెళ్ళి ఫస్ట్ నేమ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వమంటున్నావు, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమో ఇంకోలాగా ఉంది, నాకు రెండు అర్థం కావట్లేదు, రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, సో నేను క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాను. అందుకే సిల్లీ ఆన్సర్ అన్నా. ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ యువర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు? యూ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్, రైట్? దిస్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ మాడ్యూల్. మీరు మాడ్యూల్స్ స్కాన్ చేసినప్పుడు, అప్లికేషన్ స్కాన్ చేసినప్పుడు వచ్చింది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంతా. అంటే అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ అయ్యిందో అక్కడ ఉన్న నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం మీకు ఈ కంట్రోల్స్ వచ్చినాయి. కానీ మీరు క్రియేట్ చేసిన దానికి దీనికి తేడా ఉంది కదా, అందుకే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ గివ్ ద సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. మీకు అందుకే కావాలని ఎర్రర్స్ తో చూపిస్తున్నా. స్ట్రైట్ అవే నేను డైరెక్ట్ గా నేను ఇలా చూపించేయచ్చు, ప్రాపర్ గా చూపించేసి అయిపోతుంది నా పని యాక్చువల్ గా. మీకు వితౌట్ ఎర్రర్స్ చూపించినా కానీ ఇప్పటి కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ఇట్ టు యూ ఓన్లీ విత్ ది ఎర్రర్స్. So that you should not commit any mistake. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, చేంజెస్ చేశాను, రైట్? మీకోసం ఇంకోసారి ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, డిలీట్. మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్తే ఇంత ఈజీగా బాగా గుర్తుండిపోతుంది. సో ఐమ్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ అగైన్. సో నార్మల్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంకొక పాయింట్, నా టెస్ట్ కేస్ డిజైన్లో కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేస్తాను. అంటే నేను ఇంకో అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తాను. రేపు అనే రోజు ఇంకో అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేస్తాను బేసిక్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యూఆర్ఎల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యూఆర్ఎల్కి అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, జస్ట్ క్లిక్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇస్తాను. నా యూఆర్ఎల్కి ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి, ద వాల్యూ ఫర్ యూఆర్ఎల్, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇది ఉంది కదా, కంట్రోల్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్, రైట్? అండ్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ can someone please go on mute? నేను ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు, ఒక జస్ట్ అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసి ఒక కొత్త ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చాను అంతే. నా యూఆర్ఎల్ కూడా ఇక్కడి నుంచే పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రతి టెస్ట్ కేస్కి సేమ్ యూఆర్ఎల్ కదా. సో ఐ గివెన్ మై యూఆర్ఎల్, సో సింపుల్, డన్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, now I shall go back, I shall do the same process, right? Converting my test case into a template, then dragging and dropping my test sheet onto template. Third thing is generate the instances, create template instance and generating the, okay, ముందు జనరేట్ చేసే ముందు నా టెంప్లేట్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిందా లేదా చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కెన్ యు సీ ఫస్ట్ నేమ్లో ఏమొచ్చి కూర్చుంది, బికాజ్ ఇప్పుడు చూసారా ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఈస్ నౌ మ్యాచింగ్. దట్ ఈస్ వై నౌ వాట్ హెస్ హ్యాపెన్, ఎక్సెల్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్, ఎక్సెల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్, సేమ్ సింటాక్సెస్, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్, ఎక్సెల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ద నేమ్ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్ వాట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, అంటే వాల్యూ వచ్చి కూర్చుంటుంది. సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ కదే, లాస్ట్ నేమ్ కదే, ఈమెయిల్ కదే. కానీ మనకి బ్యాడ్లక్ ఏంటి, పాస్వర్డ్కి, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్కి డేటా టైప్ పాస్వర్డ్ వల్ల అవి ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయినాయి. కానీ అది పాస్వర్డ్ కాదు కదా ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వడానికి. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డీక్రిప్టింగ్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పాస్వర్డ్, ఇప్పుడు సింపుల్గా పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, నా ఇప్పుడు ఏంటి, మాతో ఆల్రెడీ లింక్ చేశాను, లింక్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను డేటా టైప్ పాస్వర్డ్ నుంచి స్ట్రింగ్ చేంజ్ చేయగానే ఈ వాల్యూస్ అన్ని పోయినాయి. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలని అడగచ్చు మీరు. అవసరం లేదు, సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు ఏది పోయింది, పాస్వర్డ్ అనేది పోయింది. సో సింపుల్, ఈ పాస్వర్డ్ ఉందా, దాన్ని ఒక్క యాట్రిబ్యూట్నే తీసుకురండి, ఒక్క యాట్రిబ్యూట్నే తీసుకురండి. రైట్, చూడండి ఎక్సెల్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్. రైట్, మీకు ఇంకా గుర్తుంటే మీరు టైప్ చేయండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ ఎక్సెల్ ఆఫ్ రైట్, మీరు టైప్ చేయండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మీరు కావాలంటే ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ కూడా చూసుకోండి. యూఆర్ఎల్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ ఎక్సెల్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్, అక్కడి నుంచి డేటా వస్తుంది మీకు. లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ సిపి పిఎల్ ఎక్సెల్. దిస్ ఎక్సెల్ యూస్డ్ వెన్ యూ వాంట్ టు లింక్ ది డేటా టు ది టెస్ట్ కేసెస్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ సెక్షన్. మీ డేటా వచ్చి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రాపర్గా సింటాక్సెస్ తో వచ్చి లింక్ అయిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి మీ టెంప్లెట్. రైట్, క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, Mother. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ చేయలేదు మనం. ఫస్ట్ స్టెప్ కన్వర్ట్ టు టెంప్లెట్, సెకండ్ స్టెప్ లింకింగ్ ది డేటా టు టెస్ట్ అదే టెంప్లెట్. తర్వాత మనం డేటా చెక్ చేసుకున్నాం, సింటాక్సెస్ వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి లేదా అని. నా వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ జనరేటింగ్ ది ఇన్స్టాన్సెస్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్సెస్ జనరేట్ చేయండి, స్టార్ట్ ఇన్స్టాన్సియేషన్. నౌ go and check the test cases. For example, random third test case. ఏముంది డేటా ఇక్కడ? Can you see here? First name, last name, email ID, password, confirm password. For example, let me check the last test case. Last test case లో డేటా ఎవరిది? రమేష్ ది, user 6, ending with 783. Go and check last test case. ఇదిగోండి, రమేష్ user 6, mail ID ending with 783, password is 12345678Q. అదే ఉంది కదా. రైట్, నౌ చూసారా, మీకు టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయడం ఈజీ, అండ్ ఏ టెస్ట్కి ఏ డేటా ఇవ్వాలో కూడా మీరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. అవి వచ్చి ఇక్కడ ప్రాపర్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, yes, sir. Any Yes, doubts? sir. Yes, yes, clear. Any doubts? No, man. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకే, అంత బాగానే ఉంది. నాకు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలో, లేకపోతే ఏ టెస్ట్ కేసుకి ఏ డేటా కావాలో, మన టెస్ట్ షీట్స్ని టెస్ట్ కేసెస్కి ఎలా లింక్ చేయాలి, ప్రాసెస్ ఏంటి, 3 స్టెప్స్ ఏంటి అన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు రేపు అనే రోజున నేను ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి, ఈ టెస్ట్ కేసులో ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు, ఈ స్టెప్ వాల్యూ అవసరం లేదు అన్నప్పుడు నేను ఎక్కడ చేంజ్ చెయ్యాలి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు 6 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేసులో వాల్యూ చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మీరు చేంజ్ చేయొచ్చా? సో ది ఆన్సర్ ఈస్ నో. యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, యాడ్, మాడిఫై, డిలీట్. మీరు ఏదైనా అనుకోండి, మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేద్దాము, డిలీట్ చేద్దాం, మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ డూ ఇట్ ఇన్ ద టెంప్లేట్ ఓన్లీ, బికాజ్ యువర్ టెంప్లేట్ ఈజ్ ఎ సోర్స్. అది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. అందులో ఏ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో మీ టెంప్లేట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో కూడా అదే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, చేంజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద టెంప్లేట్. డు నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంప్లేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫోల్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక టీబాక్స్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజేబుల్ ఉంది కదా, ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. రైట్, ఇది డిలీట్ చేశాను. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు టెంప్లెట్లో. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆల్వేస్ మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ద టెంప్లెట్. చేశారు, కానీ నా టెస్ట్ కేసెస్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందా? చూడండి, ఇక్కడ టీబాక్స్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ అలానే కనిపిస్తుంది. 4th టెస్ట్ కేసులో చూడండి, టీబాక్స్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీకు అలానే కనిపిస్తుంది. సో డిలీట్ చేస్తే సరిపోదు. డిలీట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ టెంప్లెట్ ఇన్స్టెన్స్ తెలియదు మీరు డిలీట్ చేశారని. సో మీరు దీన్ని ఏం చేయాలి, ఒకసారి సింక్రనైజ్ చేయాలి. సింక్రనైజ్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి
యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ రీఇన్స్టాన్షియేట్ ది ఇన్స్టెన్స్. అంటే ఇంకొకసారి రీఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తున్నారు అంటే మీ టెంప్లేట్లో లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏమున్నాయో అవి ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అది చేయగానే చూడండి ఆటోమేటిక్గా కెన్ యూ సీ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్, రైట్? ఆటోమేటిక్గా పోయింది కదా. సో నేను ఎందుకు ఆల్వేస్ టెంప్లేట్లోనే చేంజ్ చేయమంటానంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి నేను 6 ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ 20 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, మీరు ప్రతి టెస్ట్ కేస్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్, రైట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్కి వెళ్ళి ఆ స్టెప్ని డిజేబుల్ డిలీట్ చేయడం కంటే సింపుల్ మనకు టెంప్లేట్ ఉంది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, అది యూస్ చేసుకుందాం. దాన్ని యూస్ చేసుకుని బేసిక్గా అందులో ఉన్న డేటా కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, జస్ట్ delete it, change it, modify it, whatever you want, make the changes. But after you make the changes, you need to always remember that you need to reinstantiate the instance. Shortcut is Control R. మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ రీఇన్స్టాన్షియేట్ ది ఇన్స్టెన్స్, షార్ట్కట్ ఇస్ కంట్రోల్ ఆర్. మీరు చేస్తే ద లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ద టెంప్లెట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ into all the test cases wherever you have used, right? This is the most important point that you guys need to remember and follow it when you are working it in a real time. Is it clear for everyone? Yes, madam. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts in this to anyone? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాట్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్? టెస్ట్ కేస్ డిజైన్లో ఉండే టర్మినాలజీస్ ఏంటి? టెస్ట్ షీట్స్, అట్రిబ్యూట్స్, ఇన్స్టెన్సెస్ అవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? నేను ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలంటే ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అది టెస్ట్ షీట్స్ కింద ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, రైట్? ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే యువర్ యాక్చువల్ డేటా, దాన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి ఎలా లింక్ చేస్తాము, టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టెస్ట్ షీట్ ఆన్ టు టెంప్లెట్, జనరేట్ ఏమైనా ఇన్స్టెన్సెస్ జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవని ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం, చెక్ ది టెంప్లెట్, జంప్ టు స్కీమా, ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉందా, ఇవన్నీ చూసుకొని మనం చేసుకుంటాం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యూ కాంట్ రిమెంబర్ దిస్. చూడడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను 5 years నుంచి టోస్కా చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఏది చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏది చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాను. కానీ మీరు ఒకసారి హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు 100 బూతులు కనిపిస్తాయి ఇందులో. సో మీకు ఎన్ని కనిపిస్తే మీరు అంత ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు. సో మై ఓన్లీ వన్ అండ్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. సో మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరంతా కాన్ఫిడెంట్, కంపోజ్డ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది మీకు. బికాస్ మీరు కోరిలేట్ చేసుకోగలగాలి. ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే టైంకి ఇంటర్వ్యూవర్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీరు ఆలోచించి మీరు బ్రెయిన్లో విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే వీటి ఇది అడుగుతున్నాడు, వీటి ఇలా చేశాడు, నేను ఇట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఇలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నేను అదే చెప్తున్నాను, దేనికి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆన్సర్ అనేది ఉండదు. ప్రతిదానికి 2-3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. మీకు కన్వీనియంట్ మెథడ్ ఏంటో చూసుకొని మీరు ఆలోచించుకుని విజువలైజ్ చేసుకుని మీరు చెప్పాలి. మీరు విజువలైజ్ ఎప్పుడు చేసుకోగలరు? ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇంకా మనం దిస్ ఈస్ ది టాపిక్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ది టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. యాక్చువల్లీ ఇంకా టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఐ వాంట్ టు షో సంథింగ్ మోర్. ఇక్కడ ఉంది టోస్కా కోర్స్ కంటెంట్స్, ఇంకేం పెండింగ్ ఉంది చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ ఐ టోల్డ్ మినిమం 3 classes, maximum 4 classes. మీరేమో అంత ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అది మీకు బెనిఫిటా నాకు బెనిఫిటా తెలీదు. ఇంకా మనకి టెస్ట్ కేస్ డిజైన్లో పెండింగ్ ఏముంది చూడండి. టెస్ట్ షీట్స్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలో చూసాం కదా. టెస్ట్ షీట్ అంటే ఏంటి, ఇది టెస్ట్ షీట్, అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అందులో అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, అందులో ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ చూసి సేమ్ థింగ్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, రైట్? ఇవి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ మిగతా కాన్సెప్ట్స్ పెట్టలేదు అంటే హౌ టు లింక్ ది డేటా టు ది, హౌ టు లింక్ టెస్ట్ షీట్స్, నేను అది కూడా పెట్టచ్చు. హౌ టు లింక్ టెస్ట్ షీట్స్ టు టెస్ట్ కేసెస్, అది కూడా కాన్సెప్ట్ పెట్టచ్చు, కానీ వేస్ట్, రైట్? నేను క్రియేట్ చేస్తుంది లింక్ చేయడానికి చేశాను. మనం పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ చూసాము, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ చేంజ్ చేసుకుని వాల్యూస్ అన్ని డిలీట్ చేసుకుని మళ్ళీ లింక్ చేసుకున్నాం.
ఇంకా మిగిలిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? క్లాసెస్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇన్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోదు, హాఫ్ అన్ అవర్ కావాలి దానికి. అది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఈ ఫోల్డర్ కండిషన్స్, ఈ ఫోల్డర్ కండిషన్స్ ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి మనకి. ఫోల్డర్ కండిషన్స్ అండ్ స్టెప్ కండిషన్స్. రేపు ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ క్లాసెస్ అండ్ ఫోల్డర్ కండిషన్స్ కామన్ విత్ ద టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్. ఇవి అయిపోయినాయి కదా. డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ తర్వాత ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పీడిఎఫ్ ఆపరేషన్స్ అయిపోయినాయి కదా. సో ప్రాబబ్లీ మనకి ఇంకా ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి బేసిక్గా? రేపు క్లాసెస్ అండ్ ఫోల్డర్ కండిషన్స్ చెప్తే 1 క్లాస్ ఇది కూడా అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ 1 more క్లాస్, 2 క్లాసెస్, అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ 3 క్లాసెస్, ఐ మీన్ ఒక క్లాస్ మొత్తం 3, లాస్ట్ది ఇంకొకటి. టోటల్లీ 4 క్లాసెస్ యూ విల్ బి గెటింగ్, రైట్? లాస్ట్ 4 క్లాసెస్లో ఉన్నారు. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్ పైన వర్క్ చేశారు కదా, కొంచెం అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ ఇది కొంచెం కొత్త సెక్షన్ కదా, ఇందులో ఇంతే, దీనికంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. మీరు రియల్ టైంలో చేసేది ఇదే, రైట్? సో ఇది చేయండి. అంటే మీకు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, సిల్లీ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు. కెన్ వి క్రియేట్ అన్ attribute under an attribute? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు ఇట్లా, ఒక టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేసి, టెస్ట్ షీట్లో అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమడుగుతాడంటే, బేసిక్గా మనకు తెలిసిన హైరార్కీ ఏంటి? ఇదే కదా, టెస్ట్ షీట్, అట్రిబ్యూట్, ఇన్స్టెన్స్, ఇది ప్రాపర్ హైరార్కీ. ఇప్పుడు వాడు ఏమడుగుతాడంటే, కెన్ వి క్రియేట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ అండర్ అన్ అట్రిబ్యూట్? పాసిబుల్ క్వశ్చన్, ట్రై చేయండి. క్రియేట్ చేయొచ్చా? ఆన్సర్ ఏంటి మీరే చెప్పాలి. Yes, Madhav. Yeah. Now, can we create an attribute under an attribute? Yes, fine, good. Now, delete this. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇలాంటిది సిల్లీ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ కెన్ వి క్రియేట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ అండర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? కెన్ వి క్రియేట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ అండర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? అసలు ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ది పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్. అంటే అట్రిబ్యూట్ యొక్క డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఇన్స్టెన్స్. అలాంటిది ఇన్స్టెన్స్ కింద మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్ ఎలా వస్తుంది? క్రియేట్ చేసినా కానీ చూడండి. ఈజ్ ఇట్ ఈజీలీ కమింగ్? నో. మీరు అడుగుతుంది ఇది బైనరీ వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని. దాని కింద క్రియేట్ అయింది ఎక్కడైనా? ఇన్స్టాన్సే క్రియేట్ అయింది. మీరు చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ కింద అట్రిబ్యూట్ క్లిక్ చేద్దామని ట్రై చేసినా ఇన్స్టాన్సే క్రియేట్ అయింది. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఈ అట్రిబ్యూట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఎక్కడైనా వచ్చింది అట్రిబ్యూట్ కిందే వచ్చింది. చూడండి, అట్రిబ్యూట్ కింద వచ్చింది, ఇన్స్టెన్స్ కింద రాలేదు. సో యూ కాంట్ క్రియేట్ అన్ attribute under an instance. Instances. Right? So this is one more point you need to learn. Delete. Now, ఇప్పుడు ఓకే, ఇది కూడా delete చేద్దాం. Now, can we create an instance under an instance? ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఇది can we create an instance? ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఫోల్డర్ అంతే. This is test sheet, this is attribute, this is instance folder. అందులో మీ ఇన్స్టెన్స్ ఇది. కెన్ వి క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ అండర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? అది కూడా ట్రై చేయండి, చూడండి. కెన్ వి క్రియేట్? Yes. కెన్ వి క్రియేట్? సరిగ్గా చూడండి, ఎస్ ఆర్ నో. హైరార్కీ చూడండి, కెన్ వి క్రియేట్? ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ కింద ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి? ఇలా ఉండాలి ఆర్డర్. అట్రిబ్యూట్ కింద ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇగో ఆర్డర్ చూడండి, ఇలా ఉంది. ఇన్స్టెన్స్ కింద ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇలా ఉంటుందా? ఈ రెండు ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ వచ్చినా ఇన్స్టెన్స్ ఫోల్డర్ లో ఉంది, రైట్? అర్థమవుతుంది కదా? ఇది హైరార్కీ. ఇది ఇగో టెస్ట్ షీట్, అట్రిబ్యూట్ ఉందంటే ఇగో ఆ రెండు చూడు డయాగ్నల్ గా ఉన్నాయి, దాని కింద లేదు. అట్రిబ్యూట్ కింద ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇగో ఇలా డయాగ్నల్ గా ఉన్న యారో మార్క్ కూడా చూసుకోండి, అంటే దాని కింద హైరార్కీ.
ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టెన్స్ ఉంది లోపల, ఇన్స్టెన్స్ లో ఇన్స్టెన్స్, అది ఇన్స్టెన్స్ ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. దీని కింద ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండాలి కదా, పక్కకు ఉండాలి ఇలా, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్ కింద యాట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? ఇదిగో ఇలా లోపల, అవునా? స్ట్రైట్ గా కాదు. అలా నేను కెన్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ అంటారా? ఇన్స్టెన్స్. No. సో 3 క్వశ్చన్స్ ఇలా చిన్న చిన్న బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. కెన్ వి క్రియేట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ అంటారా? అన్ అట్రిబ్యూట్. ఎస్. కెన్ వి క్రియేట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ అంటారా? ఇన్స్టెన్స్. No. No. Can we create an instance under an instance? No. No. So these are the few things that you also need to understand when you are attending it. Right? Clear for everyone? Yes, Father. Okay. Anything else, guys, from you? It's clear, right? So I'll just stop the recording here for now.